பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் முதல் பகுதி தேவரும் தொழும் தெய்வம். மங்களாரம்பம். தேவரும் தொழும் தெய்வம். காரிய நிறைவு கரிமுகனாலேயே. புதுவருஷம் பிறக்கும் போது பஞ்சாங்கம் படிப்பது வழக்கம். அப்போது முதலில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்படுகிறது. வாகீஷாத்யாத் சுமனஸ் சர்வார்த்தானாம் உபக்ரமே எம் நத்வா கிருதகிருத்யாக ஸ்யுஹூதம் நமாமி கஜானனம். கஜானன என்று முடித்ததால் ஸ்லோகம் பிள்ளையாரை பற்றியது என்று எல்லாருக்கும் புரிந்திருக்கும். அவரை பற்றி இங்கே என்ன சொல்லி இருக்கிறது? பிரம்மாதி தேவர்களும் கூட எந்த காரியத்தின் ஆரம்பத்திலும் எவரை நமஸ்கரித்தே எடுத்த காரியத்தை முடித்தவர்களாகிறார்களோ அந்த கஜானனரை, யானை முகரை நானும் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அல்பசக்தர்களாக உள்ள மனுஷர்கள்தான் என்றில்லை, நிரம்ப சக்தி படைத்த தேவர்களும் கூட பிள்ளையாரை வணங்குகிறார்கள். எப்போதாவது முக்கியமான சமயங்களில் பிள்ளையார் சதுர்த்தி மாதிரியான தினங்களில்தான் வணங்குகிறார்கள் என்றில்லை. எப்போது பார்த்தாலும் எந்த காரியத்தை ஆரம்பித்தாலும் வணங்குகிறார்கள் என்று ஸ்லோகம் தெரிவிக்கிறது. அது மட்டுமில்லை, வணங்கியதன் பயனை பூர்ணமாக பெற்றுவிடுகிறார்கள் என்றும் தெரிவித்து விடுகிறது. அவர்கள் நமஸ்காரம் பண்ணினார்கள், இவர் அதை வெறுமனே வாங்கிக் கொண்டார் என்று முடிந்து போகவில்லை. அவர்கள் எந்த காரியத்தின் ஆரம்பத்தில் அவரை நமஸ்காரம் பண்ணினார்களோ அந்த காரியத்தை பலிதமாக்கி நிறைவேற்றி கொடுத்து விடுகிறார். அவர்களை எடுத்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடித்தவர்களாக, அதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி கிருத்தகிருத்தியர்களாக ஆக்கிவிடுகிறார். தேவர்கள் கூட பிள்ளையாரை நமஸ்கரிக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஸ்லோகத்தில் வாகீஷாத்யாகா சுமனசகா என்று சொல்லி இருக்கிறது. வாகீசன் முதலான தேவர்கள் என்று அர்த்தம். சுமனஸ் என்றால் தேவர், மலரும் மனமும். சுமனஸ் என்றால் நேர் அர்த்தம் நல்ல மனம். நல்ல மனவிசேஷம்தான் தேவசக்தி, துஷ்ட மனஸ்தான் அசுரசக்தி. புஷ்பத்துக்கு சுமனஸ் என்று பெயருண்டு. ஒரு செடி அல்லது கொடியின் நல்ல மனம் மாதிரி இருப்பது அதன் புஷ்பம். நல்ல மனசுக்கு அடையாளம் என்ன? அதில் அன்பு ஊறிக்கொண்டிருப்பதுதான். இம்மாதிரி ஒரு செடியிலோ கொடியிலோ மாதுரியத்தின் சாரமான தேன் ஊறிக்கொண்டிருப்பது அதன் புஷ்பத்தில் தானே. அதன் பழத்தை விடவும் தித்திப்பு தேன்தான். கசப்பாக கசக்கும் காய் பழம் கொண்ட தாவர வகைகள் எத்தனையோ உண்டு. ஆனால் அவற்றிலும் புஷ்பத்திலே ஊறுகிற தேன் கசப்பாக இருப்பதாக எங்குமே கிடையாது. ஒரு செடி அல்லது கொடியில் பார்க்கவும் ரொம்ப அழகானது, ஸ்பர்சத்துக்கும் ரொம்ப மென்மையானது, வாசனையும் அதிகம் கொண்டது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அதனுடைய பரம மாதுரிய சாரத்தை தருவது அதன் புஷ்பம்தான். இப்படி சொன்னதால் ஐம்புலன்களில் கண், சர்மம், மூக்கு,
நாக்கு ஆகிய நான்குக்கும் ஒரு புஷ்பம் இன்பம் ஊட்டுவதாக தெரிகிறது. கண்ணுக்கு ரொம்பவும் அழகான ரூபம் பூவுக்கு இருக்கிறது. சர்மத்துக்கு சுகமாக அதன் மார்த்தவம் மிருதுத்தன்மை, மூக்குக்கு நல்ல சுகந்தம், நாக்குக்கு ருச்சியான தேன். பாக்கி இருப்பது காது. அந்த காதுக்கு இன்பமான வண்டுகளின் ரீங்காரத்தையும் ஒரு புஷ்பம் தன் தேனை கொண்டு வரவழைத்து விடுகிறது. சுமனஸ் என்றால் அழகானது என்றும் அர்த்தம். இப்படி நல்ல மனம், அழகு, தேவர்கள், புஷ்பம் ஆகிய நாலுக்கும் சுமனஸ் என்று பெயர் இருப்பதை வைத்து ஸ்லேடை செய்து பல ஸ்லோகங்கள் உண்டு. ஸ்ரீ அனந்தராம தீட்சிதர் பிராபல்யப்படுத்தி வரும் மகிஷாசுரமர்தினி ஸ்தோத்திரத்தில் கூட இப்படி சுமனஸ் சுமனஸ் என்று 3-4 தரம் அடுக்கிக் கொண்டு போயிருக்கிறது. நல்ல மனம் கொண்ட தேவர்கள் அர்ச்சனை பண்ணுகிற அழகான புஷ்பங்களின் நிரம்பவும் மனோகரமான காந்தியுடன் கூடியவனே என்று ஸ்தோத்திரிக்கும் போது நல்ல மனம், தேவர்கள், அழகு, புஷ்பம், நிரம்பவும் மனோகரமான என்கின்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சுமனவை போட்டு அழகாக ஸ்லோகம் அமைந்திருக்கிறது. தேவர்களாலும் பூஜிக்கப்படுபவர் பிள்ளையார் என்று சொல்லும் போதே நல்ல மனம் கொண்ட எவரானாலும் அவரை பூஜை பண்ணித்தான் பண்ணிவிடுகிறார்கள் என்றும் தெரிவித்து விடுகிற மாதிரி வாகீஷாத்யாகா சுமனசகா என்று தேவர்களை குறிப்பாக இந்த சுமனஸ் என்ற பெயரால் சொல்லி இருக்கிறது. நல்ல மனமுள்ளவரெல்லாம் ஒருத்தரை பூஜை பண்ணுகிறார்கள் என்றால் அப்படி பூஜிக்கப்படுபவரும் ரொம்ப நல்ல மனஸ் படைத்தவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆனைக்கா ஆனைமுகன். பிள்ளையாருடைய மனஸ் எத்தனை நல்லது என்பதற்கு ஒன்று சொல்லிவிட்டால் போதும். ஒருத்தரின் கிட்டேயே கோபம் நெருங்க முடியாது. மகா கோபிஷ்டர் கூட அவருக்கு முன்னால் தானாகவே சாந்தமாகி விடுவார் என்றால் அப்படிப்பட்டவர் வெகு நல்ல மனம், உயர்ந்த அன்புள்ளம் படைத்தவராகத்தானே இருக்க வேண்டும். இப்படி ஒரு உதாகரணம் பிள்ளையார் விஷயமாக இருக்கிறது. நம் எல்லோரிடமும் எறும்பிலிருந்து ஆரம்பித்து அத்தனை ஜீவராசிகளிடமும் பரம கிருபையோடு இருக்கக்கூடிய ஒருவர் யார்? சாக்ஷாத் அம்பாள்தான். இத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் தாயாக இருக்கப்பட்ட அகிலாண்ட ஜனனி அவள்தானே. அப்படிப்பட்ட அந்த அகிலாண்டேஸ்வரியே ஒரு சமயம் உக்ர ரூபம் கொண்டிருந்தாள். ஜம்புகேஸ்வரத்தில் திருவானைக்காவில் இருக்கப்பட்ட அகிலாண்டேஸ்வரி கலிகாலத்தில் ஜனங்கள் போகிற போக்கை பார்த்து இப்படி உக்ர கோலமாக ஆகிவிட்டாள். சகல சக்தியும் அவள்தான் ஆகையால் அன்பில் பரமசௌமியமான லலிதாம்பாளாக இருக்கப்பட்ட அவளே கோபம் வந்தால் அதன் உச்சியில் காளியாய் இருப்பாள். இப்போது அப்படித்தான் ஆகியிருந்தாள். கலியை கட்டுப்படுத்தி வைப்பதற்காக அவதாரம் செய்திருந்த நம்முடைய ஆச்சாரியாள் அங்கே வந்தார். பரமேஸ்வர அவதாரமானதால் அவரால் உக்ரகோலத்தில் இருக்கிற அம்பாளிடமும் போக முடியும். ஆனாலும் அவர் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பிள்ளையாரின் அன்பு மனப்பெருமையை உலகத்துக்கு தெரிவிக்க நினைத்தார். அதனால் அம்பாளுக்கு நேர் எதிரே கோயில் முடிந்து மதில் வந்து விடுகிற அவ்வளவு தூரத்திலே பெரிசாக ஒரு பிள்ளையாரை பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டார். அவ்வளவுதான். செல்லப்பிள்ளை எதிரே இருக்கிறான் என்றதும் அம்பாளுடைய அத்தனை உக்ரமும் போன இடம் தெரியாமல் போய்விட்டது. அநேக விநாயக மூர்த்தங்களில் ஒன்றுக்கு செல்லப்பிள்ளையார் என்றே பெயர். அப்படிப்பட்ட பிள்ளையின் அன்பு மன விசேஷத்தால் அம்பாளுக்கும் கோபம் போய் வாத்சல்யம் பிறந்தது. அப்போது அம்பாளை விட்டு போயிருந்த கோபம் மறுபடியும் ஒருபோதும் அவளிடம் திரும்பிவிடக் கூடாதென்று ஆச்சாரியாள் நினைத்தார். அதனால் அந்த உக்ர கலைகளை அப்படியே யந்திராகாரமான 2 தாடங்கங்களில் ஆகர்ஷித்து சமனம் செய்தார், அடக்கினார். அந்த தாடங்கங்களை
அம்பாளின் காதுகளிலேயே அணிவித்தார். தாடங்கம் சௌமங்கல்யத்துக்கு சுமங்கலித்தன்மைக்கு சின்னம். அமிர்தத்தை சாப்பிட்டவர்களாயிருந்த போதிலும் மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் அழிவடைகிற மகா பிரளயத்திலும் கூட அவர்கள் அமிர்தம் சாப்பிட்ட போது தான் ஒருத்தன் மட்டும் காலக்கூட விஷத்தை சாப்பிட்டானே, அந்த பரமேஸ்வரன் மட்டும் எப்படி அழியாமல் இருக்கிறான் என்று ஆச்சாரியாள் சௌந்தரிய லகரியில் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். ஸ்லோகம் 28. உடனே அதற்கு இரத்த சுருக்கமாக பதிலும் சொல்லிவிடுகிறார். தவ ஜனனி தாட்டங்க மகிமாகா, அம்மா இது உன் தாட்டங்கத்தின் மகிமைதான் என்கிறார். இப்படி அவளுடைய பாதிவிரத்ய கற்பு நெறி பெருமைக்குரிய தாட்டங்கத்தில் உத்ர கலையை ஆகர்ஷித்ததோடு அதற்கு முந்தியே அவளுடைய வாத்சல்ய பெருமையை காட்டுவதாக பிரியவத்சனான பிள்ளையாரை அவளுக்கு முன்னால் பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டார். ஜம்புகேஸ்வரம், திரு ஆனைக்கா என்ற 2 பெயர்களிலுமே பிள்ளையார் சம்பந்தம் இருக்கிறது. ஜம்பு என்பது நாவல் மரம். அந்த க்ஷேத்திரத்தில் வெண்ணாவல் மரம்தான் ஸ்தல விருட்சம். பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப பிடித்தது நாவல் பழம். கபித்த ஜம்பூ ஃபலசார பக்ஷிதம் என்று ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறோம். பிள்ளையாரின் பரமபக்தையான ஔவையாருக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமி போட்ட சுட்ட பழமும் நாவல்தான். திரு ஆனைக்கா என்கிற போதும் அதிலே ஆனை வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு கஜானன மூர்த்தியை ஞாபகப்படுத்துகிறது. ஈஸ்வரனே ஆச்சாரிய ரூபத்தில் அவதாரம் செய்த போது ஈஸ்வரிக்கு, அகிலாண்ட ஈஸ்வரிக்கு முன்னால் சிவசக்தி தம்பதியரின் பிரிய சுதனான பிள்ளையாரை பிரதிஷ்டை செய்தது விசேஷம். கருணாமூர்த்தியாக இருக்கப்பட்ட பராசக்திக்குமே கூட கோபம் ஏற்பட்டாலும் அது போய் அவள் குளிர்ந்த மனசோடு லோகத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணும்படியாக மாற்றிவிடும் சக்தி பிள்ளையாருக்கு இருக்கிறது. சக்தி என்றால் அவர் ஏதோ பெருசாக மந்திரம் போட்டோ அல்லது வேறே ஏதாவது பண்ணியோ அந்த பராசக்தியை மாற்ற வேண்டும் என்றில்லை. இவர் அவள் கண்ணிலே பட்டுவிட்டால் அதுவே போதும். அன்பே வடிவமான விநாயக ரூபத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் அம்பாளின் கண் வாத்சல்ய வருஷம் பொழியத் தொடங்கிவிடும். அத்தனை நல்ல மனசு அவருக்கு. சுமனசாகிய அவரை வாகீஷாதி சுமனசர்கள் நமஸ்கரித்தே சகல காரிய சித்தி பெறுகிறார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாமளும் அந்த வடிவேலன்ட்ட ஒரு சின்ன வரத்தை கேட்டு வாங்கிட்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். கருவிழிகள் நின்பதனும் கண்டென்றும் கழித்திருக்க, இரு செவியும் நின் புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, திருவடியில் சிரம் என்றும் தண்டனிட்டு தாழ்ந்திருக்க, பெருமை பெருநில் புகழை பேசியே என் நாவிருக்க, மலர் தொடுத்து மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட, நலமளிக்கும் ஆலயத்தே நடந்தேயல் கால் செல்ல, பல காலும் உனை நினைந்து பணிந்தேயல் மனம் இருக்க, உலகினிலே உனதடியார் உறவினை யான் பெற்றிருக்க, நாசி உந்தன் பதமலரை நுகருமருள் அடைந்திருக்க, ஆசி கூறி நீ எந்தன் அருகினிலே அமர்ந்திருக்க, தாசனாக நான் உந்தன்
தாள்களையே பிடித்திருக்க மாசிலாத வரம் தருவாய் மாலவன் தன் மருகோனே. மாசிலாத வரம் தருவாய் மாலவன் தன் மருகோனே. ரொம்ப இனிமையான சிறிய பாடல் தான். இதுக்கு அர்த்தம் எல்லாருக்குமே நல்லா விளங்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1967 வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவாளும் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட சாதுர்மாசியத்துக்கு ராஜமன்றியில் இருந்தா. கோதாவரி நதி தீரத்தில். அது புஷ்கரமாக வேறு இருந்ததுனால ரொம்ப கோலாகலமாக இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பௌர்ணமியில் பெரியவா என்ன பண்ணா, கோதாவரியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஆத்ம பூஜையெல்லாம் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணா, சந்திர அந்த ஒளியில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழு சந்திரன் பூர்ண சந்திரன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சந்திர ஒளியில் உட்கார்ந்துட்டு பெரியவா அம்பாள் சாஸ்திரநாம பாராயணம் பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. அப்படி இந்த கோதாவரி கரையில் நதிக்கரையில் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி பெரியவா பண்ணினோன்னு எல்லாம் பக்த ஜனங்கள்லாம் தீவிர உட்காந்து எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கா. பெரியவா அந்த ஜபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வந்த பக்தாளில் நீலா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா. இந்த அம்மா மெட்ராஸில் இருந்தா. இப்போ குடும்பமே எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பரம்பக்தி. இந்த அம்மாவும் எங்கே பெரியவா இருந்தாலும் போய் தரிசனம் பண்ணக்கூடியவோ. இவா தியாக பிரம்மம் சிஷ்ய பரம்பரையை சேர்ந்தவா. தியாகராஜ சுவாமிகளோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு, உமையாள்புரம் சுந்தரபாவதர் கிருஷ்ணாபாவதர் அப்படின்னு 2 பேர். அதில் இந்த கிருஷ்ணாபாவதர் வம்சத்தில் வந்தவர் தியாகராமன் அப்படின்னு, அவரோட பொண்ணு தான் இந்த நீலாங்கிற அம்மா. அந்த பரம்பரையே தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையாக இருந்ததுனால இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டில் சங்கீதம் உண்டு. சங்கீதத்தில் நன்னா பெரிய வித்வான்கள். இந்த நீலாவும் நன்னா வீணை வாசிப்பா. இந்த நீலாவோட அப்பா தியாகராமன், அவரும் பெரிய வீண வித்வான். இவெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுனால அவள் அப்பா நாள்லேருந்தே பெரியவாள்கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணுறது. எப்போ இவா போனாலும் அந்த உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாவதர் பரம்பரை தியாகராஜ சுவாமிகளோட நேர் சிஷ்ய பரம்பரை அப்படிங்கிறதுனாலேயே இவாள்கிட்ட வீணை வாசிக்க சொல்லி பாட சொல்லம் பெரியவா ரொம்ப கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு ரசிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த கோதாவரியில் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா, பௌர்ணமி சந்திரன் குழுன்னு இருக்கு, நதி தீரமாக இருக்கு. அப்போது இந்த நீலாட்ட சொல்லி நீ வீணை எடுத்துன்னு வந்து வீணை வாசி அப்படின்னா. இப்படி போகிறதெல்லாம் வீணை வாசிக்க சொல்லி பெரியவா சொல்லி இந்த அம்மாவும் வாசிச்சு கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. அதேமாதிரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிறது, இந்த அம்மா வீணை கைங்கரியம் பண்ணுறது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஏகாந்தமான சூழ்நிலைக்கும் நதி தீரத்துக்கும் கோதாவரி கரைக்கும் பெரியவா சந்நிதிக்கும் பூர்ண சந்திரன் அந்த ஒளிக்கும் இந்த பக்த கூட்டங்களுக்கு நடுப்புற இந்த வீணாகானம் பண்ணுறது அப்படி தேவகானமாக கந்தர்வகானமாக இருந்தது. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் வாசிச்சா. இப்படி வீணையெல்லாம் வாசித்து கேட்டுருந்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா வீணையோட மகத்துவத்தை பற்றி பெரியவா ஒரு சின்ன உபன்யாசம்னு சொல்லலாம் பண்ணினா. இந்த வாத்தியங்களில் வீணை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெய்வீகமான வாத்தியம். அதுக்கு வேதாந்த ரீதியாக இந்த யோக சாஸ்திரத்தில் அதுக்கு பல உதாரணம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வளவு தத்துவார்த்தம் நிறைஞ்சது அப்படின்லாம் இந்த வீணா வாத்தியத்துக்கே சொல்கிறா. தேவதைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தைக்கு அதிதேவதையான சரஸ்வதி எப்படி இருக்கான்னு கையில் வீணை எங்கேயுமா தான் இருக்காங்கிற நாரதர் தும்புருங்கிற மகரிஷி இப்படி எல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் தேவர்கள் எல்லாமே இந்த வீணாநாதத்தில் வாங்கியிருக்கா, வீணையை கையில் வச்சுருக்கா, வீணை வாசிச்சுருக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஒரு உயர்ந்த வாத்தியம், தெய்வீகமான வாத்தியம் இந்த வீணைங்கிறது. இந்த வீணையோட பெருமையும் அந்த வீணாநாதத்தினால நமக்கு எப்படி எல்லாம் ஆத்மானுபவம் கிடைக்கிறது அப்படி எல்லாம் பெரியவா எடுத்து சொன்னா. யாக்ஞவல்கியன்கிற மகரிஷி சொல்றாரே, மோட்சத்துக்கு சுலபமான வழி என்ன அப்படின்னார், அப்பிரயத்னேன அப்படிங்கிற நீனே பிரயத்தனம் பண்ணாத அந்த பிரம்மானந்தத்தை ஆத்மானுபவத்தை எப்போ அடையலாம்னார். கையில் ஒரு வீணையை வச்சுட்டு சுதி சுத்தமாக லயசுத்தமாக நாம் வீணாகானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்பிரயத்னேன மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா அந்த சங்கீதம் நாதோபாசனைங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான மார்க்கமாக இருக்குது, எளிய மார்க்கமாக இருக்குது. அதனால தான் நமக்கு
இந்த சங்கீதத்தையும் அதோட பெருமையும் வளர்க்கறதுக்கு மகான்கள்லாம் ஈஸ்வரன் எல்லாமே அவதாரம் பண்ணி நமக்கு இந்த சங்கீதத்தை வளர்த்து கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்லி இந்த வீணையை பத்தி இந்த பெருமையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில சொன்னா, அப்பேற்பட்ட தெய்வீகமான இசை இது, தெய்வீகமான வாத்தியம், இதை விற்கப்படாது அப்படின்னா. விற்கப்படாதுன்னா என்ன, அதுக்கு பல அர்த்தம். அப்ப பெரியவா சொல்றது சொன்னா, யாருக்கானும் சொல்லி கொடுத்தாக்க காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படாது. காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அந்த வித்தியை வித்ததா தானே ஆகும். நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல எப்படி சொல்லிக்கணும், எந்த ஒரு வித்தியா இருந்தாலும் நாம அவளுக்கு கொடுக்கலாம். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில அவளாவே ஏதாவது குருதட்சிணை கொடுப்பாளே வழிய நாம இனிமே மாசம் மாசம் இந்த காலத்து மாதிரி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு கொடுக்கறது, வித்தியை சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சாஸ்திரத்துல அது மாதிரி பழக்கமே இல்லை. நமது தேசத்துல முன்னெல்லாமும் அப்படியும் இல்லை. அதனால இந்த வீணையை விற்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா முடிச்சுட்டா. சின்ன பெரியவா எழுந்துன்னு போயிட்டா, மடத்துக்கு வந்துட்டா. இதை கேட்டு அந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறா, அதுல வரத்துல ஜீவனம் வருமானம் வச்சுட்டு இருக்கா. என்னது பெரியவா அப்படி திடீர்னு விற்கப்படாது, வித்தா தோஷம்ட்டு போயிட்டாளே அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாவுக்கு அழுக வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்குமே என்ன பண்றதுன்னு. ஆனா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறது, அதுக்கு அவ ஏதோ சம்பாவனை பண்றது எல்லாமும் பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. இந்த அம்மாவாவே பண்ணல, பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா ஒரு தினம் சொன்னா, அதாவது இவாளுக்கு ஒரு தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கு. இந்த அம்மா வீணையில பெரிய விதூஷகியா இருக்கா, எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வித்வத்தை வச்சுட்டு ஒரு சில இடங்களை கச்சேரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா இது தெரிஞ்சுன்னு, நீ போய் கச்சேரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஈஸ்வரார்ப்பணமா வீட்டுல பூஜை பண்ணிட்டு அம்பாளுக்கு வீணாங்கானம் பண்ணிட்டு ஆனந்த பட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. அதுக்கப்புறம் கச்சேரிக்கு போறதெல்லாம் விட்டுவிட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொன்னா, நீ யாருக்கானு கத்துக் கொடுக்கணும்னா வீடு வீடா போய் நீ கத்துக் கொடுக்கப்படாது. அதாவது என்ன, நீ போய் அந்தன போய் வீடு வீடா போய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் நீனா. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு, யாரானு வந்து உங்ககிட்ட கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இதோட பெருமை தெரிஞ்சு உன்னோட வித்வத் தெரிஞ்சு உன்னை வந்து நாடி வந்து வீட்டுல வந்து சொல்லிக்கிறேன்னா அவளுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா. இது பெரியவா உத்தரவு தான். நீனாவே போய் நான் சொல்லித்தரேன்னு எங்கேயும் போக வேண்டாம். யாரானும் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா சொல்லி கொடுத்தா சொல்லிண்டா சொல்லிக் கொடு. அதுக்கு அவ ஏதானும் கொடுத்தாள்னா ஃபீஸ் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. நீனாவே இத்த கொடு அத்த கொடுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா கேட்கப்படாது. அவளாவே ஏதானும் சம்பாவனை பண்ணினா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கா. இது இப்ப இந்த நீலா அம்மாக்கு இது மாதிரிலாம் சந்தேகம் வந்துடுத்து. பெரியவா இன்னைக்கு திடீர்னு காசுக்கு வைக்கப்படாது, பணம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு வேணாம் வாசிக்கப்படாது, சொல்லித்தரப்படாதுன்னு சொல்றா. ஆனா பெரியவா தான் நமக்கு முன்ன உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. நீ வெளியில போய் சொல்லித்தரோண்டா, யாரானும் வந்தா வீட்டுக்கு வந்தா சொல்லிக் கொடு, ஃபீஸ் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கா. இப்படி ஆயிடுத்து. இப்ப பெரியவா அப்படி சொல்றாளே, நம்ம வாங்கிட்டது இத்தனை நாள் வாங்கிட்டது சரியா தப்பா அப்படின்னு ஒரே கவலையா பிடித்து துக்கமா பிடித்து அழுக வந்துடுத்து. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லை. வெடிகாரத்தாலே எந்திருந்து பெரியவா தங்கி இருக்கிற அந்த மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை கிட்ட கட்டில போனா அங்க மேலூர் மாமா அப்படின்னு பூஜை கிட்ட பாத்துக்கிறவர். வேற ஒத்துருமே இல்லை, இன்னும் பெரியவாளே வரல. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லாதனால சீக்கிரமே காலங்காரத்தால வெடிகாரத்தால போயிட்டா. உடனே வேலூர் மாமா பார்த்துட்டு சொன்னார், ஏக்கு வெறுமனை நிற்கிற, காலங்காரத்தால இருக்கு, அம்பாளுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு வீணையை எடுத்து வாசிய அப்படின்னு. சரி அவர் சொல்றாரே அப்படிங்கிறதுனால வீணையை எடுத்துன்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த அம்மாக்கு மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு, துக்கமா இருக்கு, வருத்தமா இருக்கு இல்லையா, பெரியவா ராத்திரி இப்படி சொல்லிட்டாளேன்னு அந்த சிரமத்திலேயே வாசிக்கிறா. பெரியவா எந்த பக்கம் வருவா இந்த பக்கம் வருவா ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியல. இந்த அம்மா பாட்டுக்கு வாசிச்சு நிற்கிறதே பார்த்தா திடீர்னு எய்தாப்புல பெரியவா வந்து நின்னுட்டா. கூட்டங்கள் இல்லாம பெரியவா எந்த பக்கமா வரப்போறா அப்படின்னு அங்க எல்லாம் ரெடியா நின்று இருக்கு. பெரியவா இந்த பக்கமா இந்த வீணை வாசிக்கிற இடத்துல இங்கே வந்துட்டா. பெரியவா அப்படிதான் எப்பொழுதுமே, எந்த பக்கத்துல வெளியில வருவா எந்த பக்கத்துல உள்ள போவா ஒருத்தராலையும் ஒண்ணுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு கதவு கிட்ட பார்த்தா ஒரே கூட்டமா இருக்கும், பாட்டிக்கு பின்பக்கமா ஏதானு வருவா, பின்பக்கம் வரலைன்னுச்சுன்னா முன்பக்கமா வருவா. இது ரொம்ப சர்வ சகஜமா நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ராஜப்பா அப்படின்னு என்னோட உத்தியோகத்துல இருந்தவர். அவர் ரெட் ஹில்ஸ்ல இருந்தார். அவர் குழந்தைகளாம் சின்ன பெரியவா ரெட் ஹில்ஸ் கிட்ட பெரியவா கேம்ப்ல வரா, சோழவரத்துல கேம்ப்ல இருந்தா. ஒரு பெரிய மண்டபத்துல தங்கி பூஜை நடக்க போறது. உள்ளுக்குள்ள கார்த்தால ஒரு நாளைக்கு குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு இந்த ராஜப்பா தன்னோட சின்ன கை குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு போனா, காலங்கார்த்தால போனா ஒரே கூட்டம் ரொம்பி வழியறது. இவ அந்த மண்டபத்து உள்ளுக்குள்ளேயே நுழைய முடியல, வாசலே நிற்கிறாப்புல அளவுக்கு கூட்டம் வந்துடுத்து. இவர் பார்த்தார், உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ மேடையில பெரியவா பூஜை பண்ண போறா, இத்தனை கூட்டம் ரொம்ப வழியறது, நம்ம பெரியவாளை கிட்டக்கெல்லாம் இங்கே தரிசனம் பண்ண போறோம்
நம்மளால இப்போ முடியாது, இங்கேருந்தே கன்னத்தில் போட்டுக்க வேண்டியதான் அப்படின்லாம் நினைச்சுன்னு இந்த குழந்தைகளை வேற அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நின்றுட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல பார்த்தா திடீர்னு பின்பக்கமா எல்லாரும் நறுங்கோ நறுங்க வழி விடுங்கோ வழி விடுங்கோ வழி விடுங்கோ அப்படிங்கிற பார்த்தா பெரியவா எங்கேயோ ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வாசலேந்து வாச வழியால உள்ளுக்குள்ள போறா பூஜை கட்டுக்கு. இவர் வாசல்ல வெளியில நின்றுனால அப்படி பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போறதையும் முதல்ல இவருக்கு தரிசனம் குடிச்சிட்டு கிட்டக்க பக்கத்துல. இதுதான் பெரியவாளோட லீலை. நம்ம அவர் கிடைக்கவே மாட்டார், எங்கேயோ இருக்கிற தூரத்துல இருக்க எட்டி இருக்க நமக்கு கிட்டக்க பார்க்க முடியாது அப்படின்னா உடனே நம்ம கிட்டக்க வந்துடுவார், தரிசனம் கிடைச்சிடும். சரி இவர் நம்ம எப்ப நினைச்சாலும் தரிசனம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போனோம்னா பார்க்கவே முடியாது. இன்னொரு பக்தர் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், அடிக்கடி மடத்துக்கு வருவார், கைங்கரியெல்லாம் பண்றவர், பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவர் ஆபீஸ்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா, அவருடைய இதுனே பெரிய காரியம், என்னோட வா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்தார். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்னா அங்க போனாக்க பெரியவா காணும். இந்த அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு முன்னால அந்த வந்த பக்தர், ஆசைப்பட்ட பக்தர் என்ன சொன்னார், நாளைக்கு நீங்க காஞ்சிபுரம் போறே, உங்களோட வந்தா சீக்கிரம் தரிசனம் பண்ணலாம், ஆனா நான் சாயந்தரம் 4 மணிக்குள்ள வந்துடணும், இங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போகணும், எனக்கு அதனால அதுக்குள்ள போயிட்டு வரலான்னா நான் உங்களோட வரேன் அப்படின்னார். அதுக்கு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதெல்லாம் இல்லையா, கரெக்டாக நம்ம இங்கேருந்து 10 மணிக்கு கிளம்பினோன்னா 12 மணிக்கு அங்கே போகலாம், உடனே தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு 1 மணி 2 மணிக்குள்ளே இங்கே திரும்பி வந்துடலாம், என்னோட வர உனக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். இங்கே தேனம்பாக்கத்தில் வந்தால் பெரியவா இல்லை, எங்கேயோ கரெக்டால கிளம்பி போனா அப்படின்னா, எங்கே போனான்னா தெரியல, ஏதோ உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு போயிருக்காளோ என்னமோ அப்படின்னா. இன்னும் பெரியவா சொல்லிட்டா போவா. நேரம் உடனே அங்கே போனாக்க அங்கே சொன்னா இல்லை இல்லை வந்தா வந்துட்டு உடனே எங்கேயோ இந்த பக்கம் போனா, எங்கே போயிருப்பான் தெரியல, கீழம்பி போயிருப்பா போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே கீழம்பிக்கு துரத்தின்னு போனா. அங்கே வந்து பார்த்தா இல்லை இங்கே வரப்போறான்னு சொன்னா, ஆனால் வரல, எங்கே போயிருக்கான்னு தெரியல அப்படின்னு. உடனே மடத்துக்கு வந்தா. இப்படியே சுத்தர தேனம்பாக்கமாச்சு, உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் மடம் ஆச்சு, கீழம்பியாச்சு, இப்போ காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது கிழக்க மேற்க தெற்க வடக்க 4 திக்கும் சுத்தியாச்சு. இப்போ மணி கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா எங்க இருக்கானே வேற பவுட்ஸே தெரியல. இந்த ஐஏஎஸ் ஆபீசருக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமா போயிடுத்து. அழிச்சுன்னு வந்த நண்பர்கிட்ட வேற சொல்லி ஜம்பமா சொல்லிட்டு அழிச்சுணும், என்னோட வர உனக்கு என்னையா டான்டான்னு தரிசனம் கிடைச்சணும் அப்படின்னா, இப்போ காஞ்சிபுரம் முழுக்கலும் சுத்த விடுறா, பெரியவா எங்க இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியல, கண்டுபிடிச்சுன்னா தரிசனம் பண்ணணும். இவருக்கோ திரும்பி 4 மணிக்குள்ள ஊருக்கு வரணும்னு வேற சொல்லியிருக்கார். இதுக்கப்புறம் இனிமே எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போறதுக்கு நேரம் ஆயிடும் அப்படின்னு இவாளுக்கு தோணித்து. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, சரி தரிசனம் இல்லைன்னா திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறதே இவா என்ன பண்ணினா, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு வரா. வந்து அப்படி வர வழியில பார்த்தா குமரக்கோட்டம்ங்கிற இடத்துலேருந்து பெரியவா இறங்கி வந்துட்டு இருக்கா. பார்த்தோன்னு இவன் உடனே திடீர்னு போனா நமஸ்காரம் பண்ணினா. தரிசனம் ஆயிடுத்து. தரிசனம் ஆனோன்னு பெரியவா முதல்ல கேட்குற கேள்வி, தேடின்னு ரொம்ப அலைஞ்சுட்டியோ அப்படின்னு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறா. அவருக்கு ஒரே கண்ணால தண்ணி தண்ணியாக வந்துடுத்து, தரதரையாக தண்ணி வந்து, மன்னிச்சுக்கணும் மன்னிச்சுக்கணும், நான் ஏதோ மனசுக்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் அடைஞ்சுட்டேன், நேற்றுக்கு அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு என்னோட வந்தா உனக்கு என்னையா டான்டான்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு இங்கே பெரியவா இந்த அலைய விட்டுட்டா. எதுக்கு சரி அப்படின்னு, நம்ம எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ள அங்கதானே இருக்க போறா, நமக்கு தரிசனம் கிடைக்காது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற ராஜப்பாக்கு பின்னாலேயே வந்து நின்றுடு நறு பின்னாலே வந்து முதல்ல தரிசனம் கொடுக்கறதா இருக்கும். நம்மளோட வந்தா நம்ம முதல்ல தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா அவ எங்க இருக்கானே தெரியாத ஒரு முக்கெல்லாம் அலையிறாப்புலையும் இருக்கும். அதனால அவ எப்படி நம்மள கிட்டக்கு அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் கொடுக்கறதோ இல்லை விளக்குறதோ எல்லாமே அவளோட சங்கல்பம் அப்படின்னு தெரியுது. இதுல நமக்கு என்னென்ன, நம்மளோட பாவம் இல்லாத நமக்கு நிஜமான பக்தி இருந்துன்னா போறோம். நம்ம ஒன்றும் அங்கே பெருமைப்படுறதுக்கோ கர்வப்படுறதுக்கோ எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு சௌலபிய மூர்த்தி. அதை போலதான் இந்த வேண நீலாக்கும் இப்ப என்ன பண்ணினான்னு, பெரியவா சொல்லி தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு பெரியவா இப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்னு நினைச்சுண்டு சந்திரமௌலீஸ்வரர் சன்னிதியில வேண வாசிச்சுட்டே இருக்கிறதையே பெரியவா நேரா அங்க வந்துட்டா. ஜனங்கள்லாம் வெளியில எங்கேயோ காத்துட்டு இருக்கு. வந்தா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாக்கு சடக்குன்னு தூக்கி ஆறி போட்டது, வேணையை நிறுத்தினா எந்திட்டு வந்தனம் பண்ணினா. இந்த அம்மாக்கு பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டான்னு மனசுல வருத்தமா இருக்கு, தாபமா இருக்கு, ராத்திரியில அழுதுருக்கா இல்லையா, அது முகத்து காமிச்சு கொடுக்கறது, அகத்தழு முகத்துலன்னு. பெரியவா என்ன வருத்தமா இருக்க, என்னாச்சு உனக்கு, என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு.
இந்த அம்மா சொன்னான், நேற்றுக்கு பெரியவா அது மாதிரி ராத்திரி கோதாவரி கரையில் சொல்கிறதே வீணை வாசிச்சோன்னு இப்படி சொன்னால் வீணை வைக்கப்படாதுன்னு சொன்னான், காசிக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படாதுன்னு சொன்னான். ஆனால் எனக்கோ ஜீவனத்துக்கு அப்படி தான் இருந்தது, பண்ணின்னு இருக்கேன், எனக்கு அது தப்பா தோஷமானு தெரியல, கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு அழுத. பெரியவா சொன்னா, நான் சொல்லி தானே நீ பண்ணுற அப்படின்னு. ஆமாம், பெரியவா உத்தரவு பண்ணி தான் சொன்னா. நான் என்ன உத்தரவு பண்ணேன்னு? நீனாவே போய் யாருக்கும் நான் சொல்லித்தரேன், இப்போ இந்த பணம் கொடுங்கோ அந்த பணம் கொடுங்கோன்னு கேட்காத சொல்லாத. யாரானும் வீடு தேடி வந்து நான் கற்றுக்கிறேன்னு சொன்னாக்க கற்றுக்கொடு, அவள் ஏதானும் கொடுத்தாக்க வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு அது ஜீவனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்ததுனால வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். அப்போது நான் சொல்லி தானே நீ பண்ணுற, அப்புறம் உனக்கு என்ன கவலை? அதில் என்ன லாபலன்னா இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது. உன் ஜீவனத்துக்கு அது ஒரு வழியாக இருக்குது, அதனால் நான் சொல்லி தானே பண்ணுறேன், அதனால ஒரு பாவம் இல்லை. அது அப்படி இருந்ததுன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன், கவலைப்படாது, நீ அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னான். இது அந்த அம்மாவுக்கு இப்போதான் மனசில் இருந்த அந்த பயம் பீதி போய் தெளிவு ஏற்பட்டது. ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார், ஏதோ உத்தியோகத்திலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார், ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வசதியெல்லாம் இல்லை. பெரியவாள்கிட்ட வந்து அழுத, நான் இத்தனை நாள் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டேன், அப்படி உத்தியோகத்துக்கு போயும் ஒன்றும் பெருசாக காசு பணம்லாம் சேர்ந்துள்ள, ஜீவனத்துக்கும் ஒன்றும் பெருசாக சேரல, எனக்கு இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லாத இருக்குது அப்படின்னு. அதாவது இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது சௌரியமாக காசு பணம் இருக்கான்னா அதுவும் இல்லை. சரி, இப்படி உத்தியோகம்னுக்கு இதுக்கே அலையாத, காசு பணத்துக்கு அலையாத, ஏதானும் சத்சங்கத்துக்கு அலைஞ்சு தர்ம காரியங்கள் பண்ணி நல்லது பண்ணி பரத்துக்கான ஏதானும் புண்ணியம் சேர்த்துட்டேன்னா அதுக்கும் இல்லை. ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதே இதுக்கு நல்லதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லாத போயிடுத்து. இப்படி நல்லது பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லாத இருந்து இந்த ஜீவனம் பொழப்ப பார்த்தும் அதுலேயுமான நிறையா காசு பணம் குமிஞ்சுதுன்னா அதுவும் இல்லை. அதைத்தான் வருத்தப்பட்டு இவர் சொன்னார், இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லைன்னு ஒன்றுத்துக்கும் இல்லாத போயிடுத்து, நான் எப்படி கடத்தேற போறேன்னு தெரியல, பெரியவா தான் கதி, அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரியவா உடனே அவர்கிட்ட சொன்னா, அதனால என்ன கவலைப்படாத, நீ ஒன்று பண்ணு, ஒரு காவேரி கரையில் ஏதோ எத்தனையோ கிராமங்கள்லாம் இருக்குது, அந்த கிராமத்தில் வீடெல்லாம் கிராமத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வீடெல்லாம் இருக்குது. அவள் அந்த இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, உத்தியோகம் தான் பட்டணத்துக்கெல்லாம் போயிட்டா, அந்த வீடெல்லாம் அப்படியே கிடக்கு, பழடிஞ்சுன்னு கிடக்கு. நீ இது மாதிரி ஏதானும் காவேரி தீரத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல போய் யாரானும் அந்த வீட்டுக்காராள்கிட்ட கேளு, நீ அங்கே போய் இருந்து அதை பெருக்கி தொடச்சி ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு வீட்டை பார்த்துக்கிறேன்னாலே அவள் ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பா. ஏன்னா அவள் ஒன்றுமில்லாத பூட்டி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு யாரானும் அதை புழங்கியிருந்தா அது ஒரு நல்லது தானே. அப்படி இருக்கிறவளை பார்த்து இது மாதிரி ஒரு வீடு பார்த்து அங்கே போயிட்டு பக்கத்தில் காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ணு. நிச்சயம் எல்லா கிராமத்துலேயும் கோவில் இருக்கும், சிவன் கோவில் இருக்கும், பெருமாள் கோவில் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். நீ காவேரி கரையில் போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு நன்னா சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரியை பண்ணு. கார்த்தால ஒரு கோவிலுக்கு போ, சாயந்தரம் ஒரு கோவிலுக்கு போ, இப்படி 2 கோவிலில் போய் தரிசனம் பண்ணு. அங்கே போய் உனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பாராயணம் பண்ணு, சஹஸ்ரநாமம் வசநாமம் என்ன தோன்றதோ உனக்கு பாராயணம் பண்ணு. இப்படி ஏதானும் ஒரு பகவன் நாமா வச்சொல்லு. ஒன்றும் இல்லையா, ராம ராமா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சிவசிவான ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே. அப்படி பண்ணி கோவிலில் போய் தரிசனம் பண்ணுறது, அந்த கோவிலில் ஏதானும் கைங்கரியம் பண்ணுறது, அப்படி வச்சுக்கோ. உனக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணு, அதில் கிராமத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும், அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துக்கோ. கார்த்தால உன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு கோவிலுக்கு போயிட்டு இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போ. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் எழுத படிக்க தெரியாத ஜனங்கள், அவள் வந்தாள்னா ஏதாவது லெட்டர் போடணும், மணி ஆர்டர் அனுப்பணும், தந்தி கொடுக்கணும், அது மாதிரி ஏதானும் சொன்னாக்க அவளுக்கு ஏதானும் நீ கைங்கரியம் பண்ணு. ஏதோ எழுதி கொடுக்கறது அது மாதிரி ஏதானும் பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு அவள் ஏதானும் கொடுக்கறத நீனாவே ஒன்றும் கேட்காத, அவளையே ஏதானும் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. கிராமத்தில் இருக்க என்ன ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் அரிசி இருந்தால் போகிறோம், ஒரு சாத்தை வடிச்சா போகிறோம், ஒரு மோர் பால் தயிர் இருந்தால் போகிறோம், வச்சுன்னு ஏதோ இருக்கிறது பக்கத்தில் கொல்லையில் ஏதோ கறியாக இருக்கும், காய் இருக்கும், கீரை இருக்கும், இதை வச்சுன்னு ஓட்டிடலாம். எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாமே மூதாதைகள்லாம் அப்படி தான் இருந்திருக்கா. கிராமத்திலாம் இருந்தால் இருக்கிறத வச்சுன்னு தான் அவள் காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்கா. நீ இப்படி எளிமையாக இருக்க கற்றுக்கோ. இருந்தீங்கன்னா உனக்கு மனசுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும், சாந்தமாக இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்படி இருந்தீங்கன்னா இகத்துக்கும் ஆச்சு பரத்துக்கும் ஆச்சு, ரெண்டுத்துக்கும் வழியாகிடும். நீ இனிமேல் ஒன்றும் இல்லைன்னுட்டு இனிமேல் டவுனில் உட்காந்துன்னு கொடுத்தனம் பண்ணோம்னா இதுக்கு இனிமேல் தோட்டத்துக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு உனக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதெல்லாம் தவிக்கணும். அதனால் இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், இப்படி போய் கிராமாந்தரத்தில் இருந்துன்னு உட்காந்துரு அப்படின்னா. அவர் அங்கே போனார், அப்படியே தான் இருந்து அவர் சத்கதி அடைஞ்சார். பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்போ சொன்னா
நீ இனிமேல் திருப்பி திருப்பி இங்கே வந்து என்ன தரிசனம் பண்ணணும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு வர வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கு இவருக்கு பஸ்ஸு ட்ரெயினுக்கு காசு இருக்காதே. அவர் அங்கே வரத்தை வச்சுன்னா இனிமேல் ஜீவனம் பண்ணிக்க போகிறார். அதனால வர வேண்டாம், வந்து பார்க்க வேண்டாம், இருக்கிற இடத்துலயே என்ன நினச்சிக்கோ, நீ இந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இப்படியே உன் ஜென்மா கடை தேறிடும்பா அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா. ரொம்ப எளிமையாக கடை தேறதுக்கு வழி சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டா. அவரும் அப்படியே போய் இருந்தார். அந்த ஊர்லேருந்து அந்த பக்கத்துலேருந்து யாரானு வந்தா பெரியவா கட்டாயம் அவரை பற்றி கேட்பா. அந்த ஊரில் இந்த ஆள் இருக்காரா, அவர் இருக்காரா, எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு. அவளும் இருக்கார் அப்படின்லாம் பார்த்தவாள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா. அதே மேலே பல வருஷங்கள் கழிச்சு யாரோ அந்த ஊர்லேருந்து வர அவள்கிட்ட கேட்டா பெரியவா, உங்கள் ஊரில் அது மாதிரி ஒருத்தர் பெரியவர் இருக்காரு அப்படின்னு. இல்லை அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. இப்போதான் ஆறுது, ஒரு மாதம் இருக்கும், அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணினார், செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அவன் செத்து போகல, சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு. வார்த்தையில செத்து போயிட்டார் காலமாயிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கும் சிவலோகம் போயிட்டார் பரமபதம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. நமக்கு எல்லாம் அந்த மங்கள வழக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் வார்த்தையெல்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கா. அதனால பெரியவா சொல்றா, அவன் செத்து போகல, செத்து போயிட்டான்னு சாதாரணமா ஒண்ணும் இல்லாத இருந்து வழி இல்லாத நிர்கதியா போயிட்டான்னு அர்த்தம், வீண் போயிட்டான்னு அர்த்தம். இவர் குரு உபதேசத்துக்குன்னா அப்படி வாழ்க்கை அமைச்சுன்னு இருக்கார். ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா சொன்னபடி கேட்டு போய் கிராமாந்தரத்துல உட்காந்து நித்தியம் அனுஷ்டானமும் ஸ்நானம் ஜபதபம் அப்படின்லாம் இருந்திருக்காரு. அதனால சிவலோகம் போயிட்டாரான், சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும், சிவபதம் அடைஞ்சுட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. அப்படின்னா இவா சொன்னத்தை, குரு சொன்னத்தை கேட்டா நமக்கு நிச்சயம் என்ன கதி கிடைக்கணுமோ அது கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது அந்த குருவே நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றார் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா தெரியுது. இது போலதான் இன்னொருத்தர், ஒரு சிவாச்சாரியார் குருக்கள், அவ ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவா. அந்த இவர் குருக்களோட புள்ள, அந்த ஊர்ல அவ அப்பா இருக்கார், கோவில்ல பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு, அங்க பூஜை பண்ணிருக்கு. இந்த புள்ள என்ன சிவாச்சாரியர் என்ன பண்ணார், இளம் வயசு இல்லையா, அதனால பட்டணத்துக்கு வந்து அங்க ஒரு கோவில், அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாக்க இன்னும் கொஞ்சம் காசு பணம் எல்லாம் வருமே அப்படின்னு இங்க வந்துட்டார். அங்க வந்தார். அதே போலயே அவருக்கு நிறைய வீடு வாசல் காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சௌக்கியம்லாம் சேர்ந்தது. கிடுகிடுன்னு முன்னுக்கு வந்துட்டார். அப்படி வந்திருக்கிறது திடீர்னு என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கோவில் நிர்வாகத்தில் இருந்தவருக்கும் இந்த சிவாச்சாரியருக்கும் தகராறு வந்துடுத்து, கருத்து வேறுபாடு வந்துடுத்து. கருத்து வேறுபாடு வந்ததுனால அந்த நிர்வாக அதிகாரி என்ன பண்ணி இன்னொரு குருக்களை கொண்டு இவருக்கு போட்டியா வச்சுட்டார். அப்படி போட்டி வச்சா இந்த தகராறு முத்தினோன்னு இந்த குருக்களுக்கு சிவாச்சாரியருக்கு என்ன பண்ணு தெரியல, வேலையை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து, வேலையும் விட முடியுமா ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் ஜீவனத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் பட்டு வந்த திடீர்னு எப்படி காரு வீடுன்னு வந்ததோ எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுத என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நேர கிராமத்துக்கு போ, அப்பா அந்த கோவிலில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், பெரிய க்ஷேத்திரமூர்த்தி, உங்கூர் சுவாமிய தேவாரம் எத்தனை பேர் பாடியிருக்கா தெரியுமா, 3 தேவாரம் பாடின ஸ்தலம். அந்த சுவாமியோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இப்போ ஏற்பட்ட மகிமை உள்ள சுவாமியை விட்டுட்டு நீ எங்கேயோ காசிவனத்துக்காக நகரத்துக்கு வந்த, இப்ப சுவாமி உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார், உன்னை விடுறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல, அதனால தான் உனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால ஒரு கவலையும் விடாத, நேர கிராமத்துக்கு போ, கோவில்ல பூஜை பண்ணு, க்ஷேமமா இருப்பப்பா அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு பெரிய வாக்கு எடுத்துன்னு போனார். போனா அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், புள்ள திரும்பி வந்துட்டாருன்னு ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணியிருந்தார். அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, ஏதோ அந்த கோவிலோட பெருமையை பத்தி இந்த பத்திரிகை எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆச்சு, இது மாதிரி ஸ்தலம் அப்படிலாம் தெரிஞ்சிடணுன்னு கூட்டம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருத்து. கூட்டமும் வர ஆரம்பிச்சுது. உடனே அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கோவிலுக்கு பெருசா கும்பாபிஷேகம்னா எல்லாம் பண்ணி இந்த ஊர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமாயிடுத்து. கூட்டம் யாத்திரிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா. இந்த இவருக்கு இந்த கிராமத்து கோவில்லையே வருமானம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. வந்து பழையபடி சௌக்கியமா ஆயிட்டார். அவர் அப்புறம் பின்னால வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், சிவகடாட்சம் பெரியவா கடாட்சம் எனக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு சௌரியமாயிடுத்துன்னு. அதுக்கு சொன்னா பெரியவா உடனே அது சிவகடாட்சம்னு சொல்லு அப்படின்னா, சிவகடாட்சமா இருந்தானே குரு கடாட்சமா இருந்தானே ரெண்டும் ஒரே கடாட்சம் தானே, அப்படி பரிபூர்ணமா இருந்தது இந்த பக்தருக்கு. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, பெரியவாசரத்தை கேட்டு நாம பண்ணினோம்னா நமக்கு அந்த அனுகிரகம் பூர்ணமா இருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த நீலாக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா ஜீவனத்துக்கு இன்னும் என்ன தொடர்ந்து நடக்கிறதுன்னு பார்க்க. பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த மாலை.
மின்னேரனைய பூங்கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம் பொன்னேரனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம் கண்ணேரனைய மனக்கடையாய் கழிப்புண்டு அவலக்கடல் வீழ்ந்த என்னேரனையேன் இனி உன்னை கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே என்னால் அறியாப்பதம் தந்தாய் யான் அது அறியாதே கெட்டேன் உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் பன்னாள் உன்னை பணிந்து ஏத்தும் பழைய அடியாரோடும் கூடாது என் நாயகமே பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி தோலின் பாவை கூத்தாட்டாய் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை மாலும் காட்டி வழிகாட்டி வாரா உலக நெறியேற கோலம் காட்டி ஆண்டானை கொடியேன் என்றோ கூடுவதே கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன் கெடிலாதாய் பழிகொண்டாய் படுவேன் படுவது எல்லாம் நான் பட்டார் பின்னை பயன் என்னே
கொடுமா நரகத்து அழுந்தாமே காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே நடுவாய் நில்லாது ஒழிந்த கால் நன்றோ எங்கள் நாயகமே தாயாய் முலையை தருவானே தாராது ஒழிந்தார் சவலையாய் நாயேன் கழிந்து போவேனோ நம்பி இனித்தான் நல்குதியே தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால் இல்லையே தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால் இல்லையே நாயேன் அடிமை உடனாக நாயேன் அடிமை உடனாக ஆண்டாய் நான் தான் வேண்டாவோ கோவே அருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவே அமையுமே ஆவா என்னாவிடில் என்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான் சாவாரெல்லாம் என்னளவோ தக்கவாறு அன்று என்னாரோ தேவே தில்லை நடமாடி திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி ஞானம் எல்லாம் நிகழ்வித்து பெரிய தென்னன் மதுரை எல்லாம் பிச்சதேற்றும் பெருந்துரையான் அரிய பொருளே அரிய பொருளே அவிநாசியப்பா பாண்டி வெள்ளமே பெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வது ஒன்றும் அறியேனே திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே. குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களோ உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை
கைகொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.